Morning. Доброе утро. So I just want to let you know Stan's doing well. Хочу сказать вам, что Стэн чувствует себя хорошо. What happened to him is exactly what happened to me the last time he and I traveled over here together back 20 years ago. И что с ним случилось, это уже было так с ним и со мной, когда мы вместе путешествовали 20 лет назад здесь. Sometimes you step on the plane in Chicago or Los Angeles or wherever. Иногда вылетаешь с Чикаго или с Лос-Анджелеса в самолете, You fly to Europe. летишь в Европу, You change planes. You get on a plane. You fly over here. переседаешь на другой самолет, летишь сюда. And somewhere along the way, because you're flying in these flying tubes, И где-то в пути, поскольку ты летишь в замкнутом пространстве, you'll catch a virus. ты где-то от кого-то перехватываешь вирус. So you get on the plane healthy as a bull, Поэтому садишься в самолет совершенно здоровым, and you get off the plane sick as a dog. а выходишь совершенно больным. So Stan, he's a little weak, but he'll be fine. And Поэтому Стэн чувствует себя немножко не we're очень, going to но continue on with the ministry. будет продолжать, будет чувствовать себя хорошо. Мы на этой неделе продолжим But I do служение. want to share with you about Stan because he plays an important role in this church. Но я хочу немножко рассказать о Стэне, потому что он имеет важную роль и в вашей церкви. I don't know all the details, but he's been a friend of Pastor Machinsky for many years. Я не знаю подробностей, но он уже многие годы является другом пастора Мачинского. Stan is a person he's an interesting man. И Стэн интересный человек. Stan is a famous Hollywood actor. Он и знаменитый актер в Голливуде. He's a famous stuntman. Он знаменитый трюкач. He's a famous race car driver. Он знаменитый гонщик на автомобилях. And as you can well imagine, the world in Hollywood and entertainment is a very worldly profession. И вы можете представить себе, что мир Голливуда и работа в Голливуде это очень мирская среда. Many people who go into that field for the sake of fame will essentially sell their souls. И многие люди, которые идут туда ради славы, в итоге теряют там свою душу. But Stan grew up in a Christian home. Но Стэн вырос в христианской семье. He was raised by a Christian family. У него были верующие родители. And when he went to Hollywood, he never compromised his faith. И поэтому даже пойдя в Голливуд, он не пошел на компромисс со своей верой. And he was in relationship with some of the most famous Hollywood actors in the world. И он был знаком и дружил с некоторыми из самых знаменитых артистов мира. He was a good friend to them. Он был хорошим их другом. He led many of them to faith in Christ. Многих он приводил к вере в Иисуса Христа. And whenever they were around Stan, И когда они были возле Стэна, they were careful about how they talked. они вели себя по-другому, более осторожно говорили. They refrained from cursing. Они не ругались, And they refrained from vulgarity. не говорили о каких-то вульгарных, грязных вещах, Because they knew that he would find it offensive. потому что они знали, что для Стэна это неприемлемо. He's just a great witness for Christ Поэтому он был хорошим свидетельством о in a Христе very там, tough world. в этом очень жестоком мире. But his most famous thing that he did Но самое знаменитое его достижение was back in what year was it? 1979. это было в 1979 году. He has some friends in Hollywood that wanted to break the sound barrier. Он и некоторые его друзья из Голливуда решили превзойти скорость звука In a car. на машине. So they designed a jet car. Поэтому они создали такую машину And they took it up to the upper desert. с реактивным двигателем, взяли ее в пустыню And they asked Stan if he would drive the car. и попросили Стэна, готов ли он поехать на этой машине. So it's this long. You can find it on the internet. If you just punch in Stan Barrett and jet car, you can see the story. И если вы наберете в интернете слова Стэн Берретт и машина с реактивным двигателем, то вы эту историю сможете найти. So basically, it was this sort of horizontal jet on 3 wheels. Это была машина на 3 колесах With a jet engine that powered it. с реактивным двигателем. So they tried it a number of times. Несколько раз они пробовали. And they got it up to a certain speed, over 600 miles an hour. Дошли до определенной скорости, больше 950 км в час. And they failed. И больше не могли. But what they finally did, they figured out, they strapped a couple of what you call these jet
powered sidewinders to the side of the car. И потом они размышляли и решили прицепить к боку автомобиля еще какие-то реактивные добавки. And they get up to a certain speed, Двигатели еще. and they start the sidewinders. И они до определенной скорости набирали на машине, а потом включали еще дополнительный форсаж. And the G-force powered the car to, in fact, break the sound barrier. И тогда уже эти дополнительные двигатели, они еще больше повышали скорость машины, и тогда она превосходила скорость звука. So Stan was the first person to do that. Поэтому Стэн был первым человеком, который это установил, рекорд. But in preparation for this feat, if you will, Но в подготовке к этому событию there were a number of calculations that were ran. проводились некоторые расчеты. And the calculations had to do with the probability that he would die in this event. Расчеты проводились в отношении того, может ли он умереть в процессе. And the probability was well over 50% that it wasn't going to work. И больше 50% говорили, что не получится ничего. And the jet car would disintegrate. И что машина это просто рассыпется. Along with the driver. Вместе с водителем. So Stan, a man of faith, поэтому Стэн, будучи человеком веры, there was a lot of prayer involved in this. Много молитв было. And he had to step in, and he made the decision that he was going to do it. И Стэн принял решение, что он все-таки попытается. Knowing that there was a good chance that he wasn't going to make it. Хотя зная, что большие шансы есть на то, что он не выживет. But he got in the car. Но он сел в машину. Started it up. Завел. And he was successful. И в итоге достиг успеха. So he put himself in God's hands. Он предал себя в Божьи руки. And God blessed him. Бог благословил его. And that's what he calls us to do, isn't it? И Бог призывает и нас к этому. Put ourselves in his hands. Предавать себя в Божьи руки. And he is there for us. И он там, он поддержит нас. He and I talked about this morning. In fact, he got up and we were working out in the gymnasium in the hotel together. И сегодня утром он встал, и мы вместе в спортзал пошли в гостинице. And I just felt that, you know, in leading a ministry or leading a church, we're all put in positions where it's not just about believing in God. И мы разговаривали об этом, и работа в служении, в руководстве организации, это не просто вера в Бога как такового. It's about believing God. Это вера, которая доверяет Богу. And there's just certain times in life where we have to do that. И есть определенные моменты в нашей жизни, когда нам нужно конкретно это сделать. The life verse of the founder of the Slavic Gospel Association, whose name was Peter Danica. Любимый стих основателя славянского евангельского общества, которого звали Петр Дейнека, is found in Jeremiah chapter 33, verse 3. Записан в Иеремии 33:3. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Peter Danica was an immigrant from Belarus who came in 1915, probably. Петр Дейнека был белорусом, эмигрантом, который приехал в Америку где-то в 1915 году. His family was starving. Семья его там голодала. And so they sent him to the United States to get a job so he could send money back to his family so they could survive. Его послали в Америку, чтобы он мог зарабатывать там деньги и присылал домой. He was a very humble, lonely individual. Он был там очень таким смиренным, одиноким человеком, Who was just trying to make his way in life. который пытался просто выжить. And he met some people from the Moody Church in Chicago. И он там познакомился с верующими в церкви Муди в Чикаго. They led him to a saving faith in Christ. Его привели к спасительной вере во Христа. And years later he started the ministry of the Slavic Gospel Association. И годы спустя он организовал миссию Славянское евангельское общество. And he prayed his entire life for the Christians here in these countries during the years under communism. И всю свою жизнь потом он молился о верующих, которые жили в этих странах тогда в Советском Союзе под бременем коммунизма. The millions of Bibles were covertly distributed. И миллионы Библий сюда пересылались. And the radio ministry that we ran literally 24/7. И радиослужение развивалось, в итоге оно достигло уровня круглосуточного вещания. Bible teaching, Bible education, evangelistic Проповедь messages. Библии, евангелизационные проповеди, обучение Библии. And God used that man in a mighty way. Бог употребил этого человека могущественным образом. And I'm just a privilege to
to serve as the president of that organization, knowing its heritage. И зная наследие этой организации, я нахожу для себя честью служить в ней. So one of the things that Stan wanted to acknowledge this morning, before he had to leave, И что сегодня Стэн хотел отметить, was a recognition of your pastor. это признание вашего пастора. Because I think he came here when this was just a hole in the ground. Потому что Стэн был здесь, когда на этом месте, где у вас сейчас церковь, был котлован. And I think he helped raise some money for the construction И он projects. помогал собирать деньги на это строительство. And he shared with his friends over in America the opportunities that God was opening up here. И он рассказывал своим друзьям в Америке о тех возможностях, которые Бог открывает здесь. And they had people praying from all over America for your church here. И люди со всей Америки молились о вашей церкви. But Но, when I think about this life verse of Peter Danica, когда я размышляю об этом любимом стихе Петра Дейнеки, both myself and Stan think of your pastor, Pastor Machinsky. и я, и Стэн, мы сразу вспоминаем вашего пастора, пастора Мачинского, Because you grew up around here, потому что он вырос здесь. and you're a very humble man, Ты очень кроткий человек, but God has been using you in a mighty way. но Бог использует тебя могущественным образом. And here we are И здесь мы находимся, in this great church в этом прекрасном здании, with a great body of believers, прекрасная группа верующих, with ministries taking place all over Ukraine as a result of your prayers and your resources. And your help. служение, которое благодаря вашим молитвам и ресурсам имеет влияние по всей Украине. I heard the testimonies of the people who were displaced in far eastern Ukraine. И я слышал свидетельства ваших людей, которые оказались перемещенными лицами с востока Украины. We traveled a couple of months ago when my wife was here to the orphans, to the Emmanuel's Child celebrations, both here as well as in the Chernobyl zone. Пару месяцев назад, когда я с женой был здесь, мы участвовали в праздновании Рождества и программы Дитя Иммануила и здесь, и в Чернобыльской зоне. And it was a great blessing to us. И для нас это было огромное благословение. So when we were in Chernobyl, we were sitting having lunch. И в Чернобыльской зоне мы обедали. And I asked the pastor, I said, can you help me to understand, И я спросил вашего пастора, можешь помочь мне понять, in what way the Slavic Gospel Association really helps you? каким образом славянское евангельское общество помогает вам? And I don't remember what the response was word for word, but it was something like this. И я, может быть, не помню его реакцию дословно, но приблизительно он сказал. He said, God has called me to these ministries, Он сказал, Бог призвал меня на это служение, to the local church, служение по местной церкви, to minister to the needs of those who are struggling and those who are forgotten, служение нуждам тех, кто имеет трудности в жизни, кто забыт, to plant new churches. создавать новые церкви. And God has called me to those, and that calling has resulted in our efforts to create all these ministries. Бог призвал к этому служению меня, и в результате это служение создается, развивается. But what the Slavic Gospel Association really helps us to do И в is чем, through our prayers and our resources, в чем славянское евангельское общество помогает, это наши молитвы, ресурсы. we help you to do more. Мы помогаем вам Right. развивать и делать больше. We help you to do more. Jesus said, Иисус for in сказал, this the saying is true, истинное изречение, one sows and another reaps. один сеет, другой жнет. I sent you to reap that for which you have not labored. Я послал вас пожинать то, над чем вы не трудились. Others have labored and you have entered into their labor. Другие трудились, а вы вошли в их труд. So we are proud to enter into your labor. Поэтому мы радуемся As God возможности leads us. войти в ваш труд, как Бог ведет нас. And the other thing we're proud to do is to tell a story about what is happening in your churches to the American audience. И еще одно, чему мы рады, это рассказывать американцам о том, что Бог делает в вашей церкви. Because the Americans that we're connected to, they love the Russians, they love the Ukrainians, they love the Belarusians, they love the people in Kazakhstan, they love the people in these countries. Потому что верующие, с которыми мы работаем, они любят верующих в Украине, верующих в России, в Беларуси, в Казахстане, во всех ваших странах. And they pray for you all the time. И они молятся о вас So we have a регулярно. newsletter that goes out every month. И у нас каждый месяц распространяется To tell your stories. листок новостей, в котором мы рассказываем о And we вас. came up with a new name. И мы придумали новое название. It's called the Good News Report. Мы назвали это «Отчет благой And it вести». has two meanings. Здесь два значения. One is the good news of Jesus Christ, Одно значение – это благая весть об Иисусе Христе, and the other is the good news of what God is doing through your churches. а второе – это благая весть о том, что Бог делает через ваши церкви.
So let me see. So last month, И поэтому прошлый месяц the story was about your church. Oops. The story was about your church. история как раз вашей церкви описывается And the здесь. great photographs that your photographer took along our trips. И прекрасные фотографии, которые сделал брат ваш, который фотографировал нас в And I shared this поездке. earlier. The picture below is the Emmanuel's Child distribution in a public school И in я the уже Chernobyl в zone. воскресной школе говорил, что внизу фотография здесь о программе евангелизации и раздача рождественских подарков в школе в Чернобыльской зоне. You have an open door to go into a public school and share the story of Christ and share the gospel of Jesus Christ. У вас открытые двери, чтобы идти в общественные школы и делиться там Евангелием Иисуса Христа. And distribute Bibles and Christian gifts. Раздавать там Библии, христианские подарки. You know something? I wish we had the freedom to do that in Вы America. знаете, я мечтаю о том, чтобы в Америке мы имели свободу так делать. That is the miracle of this whole thing. Поэтому это реально у вас чудо. And we're so excited to assist and equip you in whatever way we can. Поэтому мы так рады помогать вам и участвовать где только можем. So I'm just here to say thank you so much for your partnership. Поэтому хочу просто сказать And, спасибо вам большое за ваше I love партнерство. this church. Я люблю вашу церковь. And our staff loves this church. And I Наши wish сотрудники one day we could любят. bring them all here so you can meet them Конечно, because было бы прекрасно, чтобы мы их могли всех they сюда just love you привести. guys and- Но они любят вас, they love the reports that we get back that we can любят publish. получать отчеты, которые вы присылаете, которые мы печатаем. So we know how we can pray for you. И тогда мы знаем, как молиться о вас. And I just want to say something about my wife Erin. Many of you met when she was here. Моя жена Эрин была здесь, и многие из вас с ней встречались. She had never been to these countries before. До того она никогда раньше в этом регионе не бывала, God broke her heart, но Бог коснулся ее and she сердца. left her heart over here. Она оставила свое сердце здесь. And she wrote, I asked her to write her impressions of the trip И я попросил ее описать свои впечатления о поездке, so we could share with our audience. чтобы мы могли And поделиться с аудиторией. I just want to close by reading to you what she said. И хочу просто закончить тем, что она написала. One little boy's eyes say so much about the Глаза- love he has that fills. One little boy's eyes say so much about the love he has that fills his heart from our visit and gifts that were distributed. Глаза одного маленького мальчика говорят так много о любви, которую он имеет, которая наполнила его сердце после нашего приезда и благодаря подаркам, которые мы раздавали. Его лицо осталось в моем сердце навсегда. Я испытала столько радости видеть все эти лица своими глазами и рассказать им, что они не забыты, и о них помнят, и они всегда в наших сердцах, в наших молитвах. Can you read that? Позже было уместно, что наша поездка закончилась посещением музея Чернобыля в Киеве. И хотя место то наполнено печальными образами, есть еще одна картина там, которая особенно влияет в другом смысле. Фотографии, которые являются напоминанием о тех, кто не выжил эту трагедию, не пережил эту трагедию. Однако дерево, детская коляска и яблоки являются символом новой жизни и надежды. В этом цель служения СЕО – приносить веру и надежду тем, кто чувствует себя оставленным и забытым. So we exist to share the gospel, equip the church, and help the forgotten. Поэтому мы существуем для того, чтобы делиться Евангелием, снаряжать церкви и помнить о забытых, помогать забытым. And we can't do that apart from your churches. И без вас, без ваших церквей мы этого делать не можем. And we're just so happy to be able to serve you. Поэтому мы так рады служить вам. Thank you so much. Спасибо вам большое.